这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友，大家好，欢迎收看11月7日公视第一台下晡新闻，我是苏眉。咱这回来关心今仔日的新闻重点。Trump 当选后一任的美国总统，但美中的关系敢会改变？外交部长林佳龙强调讲，中共遍布西人的抢单未成功。2024 APEC 会议11月7日在秘鲁起果，杨毅总统赖清德主持记者会，召开咱的代表总统府主席林信义。杨毅是入冬，除了食补补喙空，因为天气变化，温度起落真大，有心血管疾病的民众都要注意避免中风。新闻头起先来看这美国的总统大选 ，Trump 是又搁一届当选入主白宫，这也代表讲伊牵涉在内4件刑事官司，基本上都是到这为止。上起码伫咧伊做总统的这4年未去上班。也若是讲到未来这4年 ，Trump 是会安怎治国？美国媒体是预测 ，Trump 的内政甲外交的政策拢会有大改变。亲像伊伫咧竞选的时阵，伊就讲伊有能力伫咧24点钟内结束罗西亚甲乌克兰的战争，而且佮放调要甲这中国的产品扣档税。另外，伫咧处理移民的问题手段，可能是会比头一任佮较硬。亲像伊昨的胜选演讲就随讲要封锁边境。伫咧佛罗里达州，西总路摊发表胜选的感言。78岁共和党总统候选人川普连任失败了，搁再一遍选总统，第2遍选调。美国媒体《纽约时报》根据川普进前的一寡谈话，有指伊搁做总统了，所有的内政甲外交会有正大的改变。So we have a very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. 川普伫咧竞选时阵，捌讲伊有在调伫24点钟久内就结束俄乌战争，不过伊并无讲要安怎做。川普说落来要安怎回应俄乌战争，可能会替伊的外交基地定一个基调。另外一个共款伫战争的中东，川普对以色列的政策可能袂针对加沙人道主义提出任何附加条件。也可能和纳坦雅胡伫面对伊朗时阵更较自由。川普伫咧竞选时阵也个主张对中国采取强硬立场，暗示讲将会大幅度提悬中国商品的关税。这项政策也可能会影响来自欧洲的商品。This is not a good result for Europe. Europeans are deeply concerned. They're phenomenally worried. This is at a time of low competitiveness across European economies when they don't want to be on the receiving end of a very tough and singular American line that pushes tariffs, that pushes them to cooperate on very strict agenda when it comes to China. 伊若伫内政方面，川普对移民打击的力量可能比第1任期时阵更较强，并且将会支持司法部起诉现任总统拜登一家伙仔，也个扩张总统的职权，甲一寡独立机关纳入总统的管辖。也毋过，分析师认为，川普第一个要面对的也是经济的问题。Donald Trump won because he tapped into a lot of fear of the future and a great deal of dissatisfaction with the status quo, much more so than the average person thought or expected. The dissatisfaction really was centered less on immigration and more on inflation, as it turns out. 另外，有气候专家讲，川普执政国加上共和党提回参议院了，可能会取消真侪减少温室气体排放的气候政策。川普团队已经讲，美国将会再一遍退出巴黎协议，并且会大力支持石化业的发展，同时也会撤销大部分拜登政府时期对抗气候变迁的做法。公司新闻张伟林编译。那 Trump 当选，共和党伫咧参议院嘛选甲真好，并盘正做上大党。政治分析家就认为讲，虽然这 Trump 甲贺锦丽拢有家己的主张。
不过，这届选民是更较关心边境安全、非法移民甲经济议题，这可能就是 Trump 胜选的原因。这届美国大选上互分析家感觉意外，就是川普甲共和党的阵营，在争取拉丁裔甲少年选票顶面表现真好。He clearly did make some inroads into traditionally Democratic groups. The Hispanic numbers were particularly striking. That had been overwhelmingly Democratic. Democrats have a giant problem with Hispanics, particularly Latino men. I don't know how they're going to fix it. I can think of several obvious things. They're going to have to work hard on it. They also have a big problem with 18 to 29-year-old men, young men. 那安尼拉丁裔的选民家己是安怎看的呢？来到关键州之一的威斯康星第一大城密尔瓦基的拉丁裔市民是安尼讲。I voted for her because the rhetoric on the Republican side and all the supporters, the rhetoric, the garbage, the floating garbage, the rapists, the illegal immigrants. I voted for Trump. As you can see, I'm a small business owner. To me, I believe he did really well with our economy during COVID with what he was stuck with. I didn't give in to all the misinformation that was handed out. 分析家指出，何金丽以兼具无共族群出身的女性做诉求，这看起来无上大的作用。伊以对台罪等偏左的政策路线吸引女性的选民，不过煞惊走更较侪男性的支持者，因为伫选民的眼中，生活国家好唔好，比敢会当自由对台更较重要。I think they were also saying we're unhappy. We think we're on the wrong track. The border is a good example of that. Crime is a good example of that. Immigration was a big issue. And the problem the Democrats had is that for years they are in power and are perceived as not doing anything. And one thing that people want when they perceive a problem, they want somebody doing something. For the Democrats, I think the results suggest that abortion was there, but it wasn't as big as it has been. 目前除了众议院之外，这届大选已经确定结果。无论输赢，双方拢爱知影讲，了解选民真正要义的重点，才是争取支持的上好的撇步。公司新闻，徐家人编译。Trump 当选对咱台湾来讲会有啥物变化？有专家就分析讲，若是 Trump 真正甲中国扣动势，全世界就会架起新一波的贸易战。前驻美的代表高秀泰就认为讲，咱台湾是要运用咱有优势的特色，甲 Trump 迄边达成上大利益的活动。2024年美国总统大选的结果出来，共和党的总统候选人 Trump 重新转去白宫，相关的政策按算会对全球政经的发展带来重要影响。外界关注，因为 Trump 之前已经呛讲，要对所有的进口货拢扣10%的关税，要对中国扣60%的重税。Trump 上台恐惊引起新的一轮贸易战。那如果他的贸易对手也就是说全世界也对美国的进口的东西扣10%的关税，也就是贸易报复，那美国的同盟可能会增加到1.7因为川普已经讲要对中国扣60%的关税嘛，那这个如果累计上去的话，美国的 CPI 大概会增加1.9到2.5个百分点。专家分析讲，若美国对全世界发动贸易战，若贸易对手也发动抵制，美国的 CPI 可能会增加1.9到2.5个百分点。川普重新转去白宫，可能推行甲民主党天差地的政策，譬如讲降低企业税、废除抗通货膨胀的法案，佮有力量的补贴，重新启动石化产业等等，拢可能进一步影响到台湾整体的贸易表现。明年台湾的经济成长率。今年大概是4，明年大概是3点多，但是我们的表现更平均。川普上任，他接下来会提很多的政策，这些政策怎么影响到我们的贸易对手，进而影响到我们。针对川普进前提出保护费的讲法，将驻美代表高秀泰认为讲，安全解套是在人讲的，不过强调咱应该根据实务经验、务实沟通，对共享的记得甲共同的利益出发，伫台湾关系法。6项保证，也有互信令以外，共判基础顶面，和川普新政府共创新机会。根据我们过去常年跟
美国的互动，不管哪一个政党上来，不管哪个总统执政，我想我们没有理由悲观。彼此的互动开诚布公，可以给惊喜，但是不可以给意外。在这个情况之下呢，我相信我们跟川普新政府呢，应该可以很平顺的上路。郭雪台认为讲，华府交接进入空防的阶段，咱除了确保甲美国高度的互信、务实交往，也必须要发挥创意，运用台湾的硬实力、甲软实力，莫骄傲也莫落软，向川普新政府提出有说服力的论述，并且诉求上大化的利益。记者综合报道。根据路透社报道，咱的总统赖清德是要敲电话甲 Trump 恭喜，不过即阵总统府是已经否认。强调讲是有指示驻美代表处发函祝贺，也若是台美中的关系未来是安怎发展？外交部长林佳龙就表示，中共是一直咧变步，要互台湾人无信任美国，这款手段未成功。美国共和党总统候选人前总统川普确定选调，将会搁再返来白宫。咱总统赖清德伫第一时间就指示咱驻美国代表处发函祝贺。外国媒体彭博社报道，总统赖清德有想要跟川普通电话。到目前为止，并没有规划另外再致电去表达祝贺之意。因为川普伫顶回上任时阵，就是甲咱前总统蔡英文通电话，登上国际版面。李伟关心外交部敢有伫咧努力促成赖川通电话或者是见面。未来会不会尝试？我想随着他选举结果都底定，好，那这个人事的布局，好，我想这个。沟通的管道是有的。川普选调也看重美中台三方的关系，针对中共一直伫咧操作疑美论，以后可能会采取行动。外交部认为，中美之间是维持到伫无派对的进行，但是无排除中共会挑工伫咧美国选举了的交接期，伫区域扩大破坏地带策略。刘伟辉分析，中共对台会维持两硬两手的策略。以美论是没有必要啦，哈，在美台的经济整合啊。好，可以说是相当的深啊！如果没有了台湾跟美国的这种伙伴关系啊，那美国也很难再次伟大。这几年看下来，美国的对台政策跟对中政策其实是相对稳定的，在未来可见的一段时间里面，不至于有太大的变化。针对川普话讲，要和美国再一遍伟大，林佳龙强调袂用无台湾，因为美国国会挺台湾的力量正强。林佳龙表示，参议院这边有30几位友台小组的成员，9位面临着改选，已经有6位连任。因为众议院方面有4位共同主席拢顺利连任。记者综合报道。国内综合报道。 2024年 APEC 会议11月初展要伫咧秘鲁起稿，总统赖清德今日是亲身主持记者会，召开咱这回代表总统府资政林信义。赖清总统嘛甲交代3项要传达予国际主张，林信义嘛强调讲一定会完成任务。 好，我们先看向正前方的媒体区。两人握手，代表总统赖清德邀请总统府主席林信义担任2024年 APEC 两国领袖代表，并且当场请林信义在 APEC 期间向国际社会传达3项重要主张，也就是台湾积极贡献国际社会，支持国家公平、国家有包容性的国际贸易体制，也个愿意促进甲其他经济体之间的社会贸易发展。 广为宣传台湾对 APEC 的正面贡献，尤其要让各经济体清楚了解台湾历年来在 AI、数位医疗等领域的发展成果与贡献。台湾愿意和 APEC 伙伴携手打造一个更公平、更具包容性的国际贸易秩序，展现出台湾有能力也有强烈的意愿与其他经济体之间。 促进数位贸易以及展开相关的合作。赖总统讲，今年77岁林信义，伊的经历横跨公司部门，也捌担任过2005年韩国 APEC 领袖代表。正当人士讲，伫咧考虑今年领袖代表遴选时阵，是赖总统主动提到林信义。伊对林信义2001年参加杜哈 WTO 部长会议时阵。 伫咧中国压力之下，坚持咱的立场，成功争取台湾立会表现印象正深，所以才会入选。总统交付给我的任务，我也在此向总统报告，我们代表团一定会
全力以赴。我也会利用这个机会呢，与各会员体的领袖代表，透过双边或者交流，展现出台湾作为国际社会中是一个良善、可以信赖、负责任的成员，为台湾争取到更多国际友人的支持。林庆仪讲，伊感觉责任正重大，一定会全力完成使命，向国际社会表达台湾互助、互惠、互保的意愿甲精神，为台湾争取更加侪国际社会友人的支持。记者综合报道。通促党一个省长的干部涉嫌收中国7400万插手台湾的选举，去互检方以反渗透法甲起诉。即阵这内政部阁认为讲，通促党是替中国伫咧台湾发展组织介入选举，破坏国安，危害自由民主甲宪政，所以讲要甲宪法法庭申请要解散通促党。不过，这通促党的总裁张安乐就批评讲，应该去互解散的是民进党。使用解放军的军规，抗衡咱国军伫两岸战争时阵放弃抵抗。通促党县长的干部涉嫌收中国7400万的钱了，按照各大办的指示，伫各大平台甲广播，想要影响今年初总统大选。过去的公投案，也把想要影响舆论的方向，甚至认知作战，怎么和检方依照反渗透法起诉？7000几万，你哪不爱过去讲7亿外啦？啊，你7000几万是安怎来？我所讲的言论啦，甲统促党意向的主张拢总共款，并无讲啊，一定受到啥物人的好处，较讲啥物人的话。内政部讲，这几年有连续几路件甲通促党有关的犯罪行为，为了要防卫台湾的民主自由制度，将会依照政党法查处，整合证据，申请宪法法庭予以解散。这个是对台湾的民主自由制度的一个防卫，因为我们不能再容忍政党在这样的一个集体性而且系统性的违法。这样的一个情况持续下去。内政部强调，法律无保障政党主要成员从事犯罪行为，通促党超过政党应该有的本分。因那通促党的总裁张安乐反指控民进党的违法更加多，无法度接受被解散。要解散应该解散民进党，为什么呢？犯罪的人更是多得不胜枚举，而且他犯的罪是不可原谅的罪。学者讲，政党是不是危害到民主自由的精神，不是普通法庭会当判断，有宪法法庭的国家会交予宪法法庭。这个案早就该提出来啊！讲出真话，做出重要的真正的事情，否则的话，因为民主保卫性民主，在这个时候不用，那什么时候用？内政部强调，会继续搜集证据，申请宪法法庭审理。若是未来收案，将会是第一件主管机关申请解散政党的案件。记者综合报道。Trump 当选美国总统，那照生理人的手段，是有可能会要求台积电甲两奈米的制程提早去美国设厂。经济部长郭志辉就强调讲，咱台湾有技术保护法规定，两奈米的目前也袂使去国外生产。也若是 Trump 伫咧选情是放掉，要甲中国扣60%的关税，对台湾扣10%至20%。郭志辉是强调讲，这对伫咧中国的台商影响较大。对其他地区是无遐严重。美国总统大选由川普得到胜利，重新登去白宫。美国四大指数全部大起，出现庆祝的行情。初七台股开盘10八，不过马上就大力反弹，盘中一时起超过200点。台积电的股价是起落震动，盘中一时起10块。外界烦恼讲，川普当选了后，会要求台积电2奈米制程提前去到美国设厂。我们台湾也有一些这个技术保护法在嘛，那现在2奈米能不能够到国外去生产？根据中华民国的这个法令我想目前还不行。外界关注讲，川普就任美国总统了后，台湾的科技大厂台积电甲联发科等公司，敢会然后互川普定调呢？郭志辉回应讲，生产的销售行为拢是根据市场的需求，政治虽然会影响到市场的改变，不过最后由愿的趋向市场的需求。也那进前川普捌提出提悬关税的政见，建议对中国扣60%的关税，对台湾扣10%到20%的关税。经济部会安怎协助业者来应用，正做是立委质询的重点。我们在中国的台商影响会比较大，应该还有哪些重点的加强呢？我们在产业上，我们当时扶持主要是这个出口的产业，
我们要让它趁着这个机会，这个市场上面的改变啊，我们要强化它的竞争力。你首当其冲的会有哪些产业？美国的部分，因为它是科技国家嘛，哈，所以大概科技商品会比较多啦，协助我们台湾的这个产业移到境外去生产这样。针对川普上任了后，可能改变关税制度，经济部长郭志辉表示，对国内中小型的企业会协助因走向数位甲低碳化，加快低成本甲高质化的发展脚步，提升国际竞争力。记者综合报道。来看社会消息，宜兰一间国小的附设幼稚园，一个3岁半的祖囡仔，在洗身躯的时阵，去互家长发现这下身是红搁肿，而且搁会化痛。问落才知影讲是困倒的时阵偷带药，去互老师拍下身。校方即阵是启动调查，把这个涉案的老师先停职。在宜兰某一间国小的附设幼稚园发生敢若是虐待儿童性侵的案件，有一位3岁半的查某囡仔，家长甲伊洗身躯时阵，发现伊的下体红搁肿。囡仔讲是因为偷带了互老师拍私密处，家长甲伊带去验伤。有行为表现，他直接比给我们看他的私密处，说他那里很痛，然后甚至说老师怎么打他的状况都有准确的比，就是用手比出来给我们看这样子。代志发生在10月中，学校接到报案了，启动性命调查，访谈当事人了解代志发生的经过。11月初6开性命委员会，涉案的老师暂时停聘，等待调查结果。被害女学生是暂时调离原班，案件进入司法调查，县政府也进行行政督导。一般来讲，启动调查，那就会静候停聘，静候调查。为了要调查真相，家长想要向学校调监视器，不过伫教室内面是无装。就面来讲，若教室内面有装监视器，万一囡仔伫咧学校出代志，有画面会当保护囡仔也保护老师。家长可能有一些部分想要了解的话，避免学校的被误会，然后或者是家长们他的理解的方向，可以再做一个探讨。那我觉得监视器的设置是保护的彼此，也保护的孩子。在学前的一个设施设备当中，目前没有规定说这个是必要的一个设备，所以目前是没有强制一定要装设。不过，伫学校的教室内面装监视器，有正反两边无同的意见。有一寡家长认为会影响囡仔隐私权。教育处是讲，根据教育部的规定，无论是国中小也是幼儿园，监视器唔是必要的教学设备，未强制学校爱装。记者综合报道。高雄三民区一间透天的今日透早是着火烧，目前已经有4个人死亡，1个人也有性命危险。不过，这厝边讲这着火进前是有听到冤家的声，甲火灾原因敢有牵连，爱过来调查。大火一直烧，消防人员努力拍火，总算7刻半秒3点外把火拍花，发现厝内5个人一度无喘气，搁再确认其中一对男女已经死亡。初步了解是厝主的亲戚。鞭炮爆响的声音，但是我一直看都没有看到什么东西啊。但是后来我又听到蹦很大声的时候，是铁门已经打开来了，已经烧起来了。有疏散5大2小，那目前是在起火户的部分，我们有搜索到5名欧卡的患者，那其中3名我们有送医。厝主一家3口送医，17岁后生伤重不治，厝主嘛伫11点宣告死亡。火警造成4个人死亡，但是火灾进前，过来的厝边拢听到冤家的声音，无排除互人为放火。有这冤家的声啦，完了就要开始，一个也开始变啊，开始类似像吵架的声音，才开始有爆炸的声音，对。上午火调人员进出火场，检察官嘛来勘验，因为1楼烧成残骸的机车当中，有1台有可能是电动自行车，嘛互怀疑敢有可能是电动车起火。警方表示，无排除任何的可能。他们夫妻本来就是都这样啊，他们2个海派就对了。哎呀，因为他们在拿工作的，他老婆讲话更大声。内底有迄什么电动车，你敢有看？迄是因囝的吧，一台尔，要因爸买，或者因为无驾照啊，这样过来去啊。电动自行车。对。厝主亲友讲，因翁仔某感情真好，无相信是放火，因为厝主的太太连一伫清洁队，高雄市环保局嘛伫早时派人去关心，会提供予家属相关的协助。记者王刘婷、陈坤cường报道。新竹一个姓吴的查甫人，伫咧当地经营餐酒馆，警方说是查到伊涉嫌甲大麻揽入田螺内底咧卖。这个姓吴的查甫人和伊顶头提供毒品的姓潘的查甫人，拢已经去互警方抓起。于中秋佳节前利用社群媒体公然张贴贩毒的文章，
而且是以大麻掺杂在司康里面，刻意伪装成贩售年节糕饼的方式来吸引买家。这看起来一粒一粒的甜露，不是普通的甜露，这内底竟然是有掺大麻。警方是发现讲，一个姓吴的查甫人，伫咧这日就会利用网络平台，用这卖甜露的方式暗中卖毒。警方是会当场就查到伊非法持有大麻，按照这违反毒品危害防治条例甲上班。台南海巡查缉队最近伫咧台中的龙井，也有台南的学家查到非法做婚的工厂。这嫌犯是合法报关进口一寡材料，所以用这资源回收抢做暗号，非法做婚趁钱。伫咧电场查到的材料，就会当做出12万包的婚。这被嫌犯去互上班。台南的海巡查缉队各检警组成的专案小组分作2路，要去台中市龙井区、各台南市客家区的酥婚工厂，伊毋若超出大量做婚的原料，各查到要用来包装的材料。包婚啊！包婚啊！哦，要包婚啊！啊，你包婚你就会藏起来。酥婚工厂内底的机器正咧运转，做不合法的酥婚。台南的海巡查缉队最近接到通报。讲这违法咧做婚的集团，今年初以合法报关的方式进口做婚的原料，搁以资源回收场做掩护。经过长期的排伏，军种监视搁收集证据，总算查到这2间非法做婚的工厂，掠到嫌犯8个人。查扣烟丝1819公斤，私烟成品1201包，卷烟35800包。共计查获私烟约127951包。破获这个私烟案，让这个社会更稳定、更治安更好，然后不会让这些私烟流入这个市场，不仅会扰乱市场秩序，而且对于国民健康会造成重大的影响。台南的海巡查缉队强调，这批酥婚也未流入去市面。不过，以过去经验来讲，每一包粉的成本大约10块，家己创品牌了后，就会以50块卖去牛墟、外籍商店或者是柑仔店等所在。不过，因为工厂的环境真垃圾，佮乱糟糟，做出来的粉恐惊对人体健康无好，呼吁民众就莫去买来路不明的粉。记者文正行台南报道。有一寡学生是去波兰、西班牙接去这寡欧洲国家读起科，返来台湾就会当做医生，因去互号做泡泡医生。不过民间团体就质疑讲，因无亲像台湾本土的起科医师，有经过严格实习甲训练，才会当去考医生执照。这对本土的学生毋但无公平，嘛去影响到民众就医的权益。所以讲，民间团体就建议政府应该开放予民众伫咧网络顶就会当查到医生的学历。牙医学历公开透明，牙医学历公开透明，民众看牙安全安心，民众看牙安全安心。民团甲医生同齐画口号，希望起科医生的学历会当公开透明。比论6月份的时阵，有起科联名请无牌医生引起大众讨论，互人也出是宝宝医生，就是去到外国留学，亲像波兰、西班牙这寡欧洲国家读起科，返来台湾要做医生的人。不过，民团表示，这寡欧洲的起科系入学的标准可能较低，加上因可能无经过实习完整的训练，民团质疑这可能有专业能力的疑虑。他们标榜为自己为先进国家地区的医学系、牙医系学生的毕业生，在回国之后，他们都要拿了自己在那一边的学历到台湾的考试院的考选部，用105、106年学历才能原则去审核他们在国外接受的教育是否与我国的医牙两系的教育的程度是相等的。另外，协会也表示，虽然因即马需要先通过学历采人员职的审核，但是111年前的留学生返来台湾要摕起科医生的证照，无需要像台湾的学生经过学历的侦测，才会使考国家考试。协会认为这是真严重的漏洞。其实我们没有办法去严格去查核说，到底在国外这些医学院或是牙医学院，他们的教育的水准是多少？但是他们就是在临床的品质，其实我们也不知道。有学者表示，台湾目前并无强制规定病院诊所爱公开医生的学历，敢会当查到医生职业的单位。学者建议政府未来台湾通比较英国、新加坡等国的做法，互民众咧网络就通查到医事人员的学历，互台湾的民众咧看医生的时阵通较安心。记者张家嘅曾俊佑台北报道。
根据卫福部的调查，这青少年目电子烟的比例是哪来哪悬？立法院就邀请相关部会专案报告。立委是讲，这学生啊要买到电子烟真简单，源头欠缺管理。教育部长陈英耀嘛承认讲，这学校要抓电子烟确实是有困难。Google 输入电子烟超吹，除了卫福部的网站，也有真侪贩卖网站，各种品牌、各种口味、各式的标语。国民党立委就批评，学生若是要转烟，阁需要看证件；若是要电子烟，啥物拢无需要。学校的第一线的教师都跟我们讲说，如果源头不管理的话，我们再怎么查、再怎么管，学生非常容易买到，这才是台湾现在的问题嘛。委员报告，我们台湾学术网络，我们已经阻断所有这些不当信息。国民党立委指出，源头若是无管理，老师管安怎管，学生也是买会到。也卫福部的调查，2018年到2021年。国中、高中高级的学生使用电子烟的比率拢有增加，高中高级的学生甚至是对3.4%升到8.8%，一定有更较侪查袂到的。2022年那时候呢，我们就是全台这个国健署的调查嘛，大概就是7.9万青少年使用。那今年有多少？教育部有没有掌握？以国中来看，大概在将近2万的。教育部长陈英耀坦白讲，学校查电子烟确实有难度，敢若查到38件。也卫福部表示，最近2礼拜甲县市警政也有学校合作，查到大约1000件以上。确实的采取状况也搁在统计。这行政程序到底原因是什么？因为他需要约谈，然后需要做一些递送的一些责任，所以我们在建立一个更快速的 SOP。陈英耀讲，也是需要下部会合作来共同防治。也立委是要求将食电子烟的学生放入去校安通报，以利相关的防治甲因应。记者综合报道。国土计划法明年5月就落，不过是有一寡县市政府认为讲因未负准备，嘛也未交这公领分区图。在去立法院的内政委员会，就邀请各县市的代表表达意见。未少地方拢认为讲，这实施的时间甲规划爱阁调整。关系到全国非都市土地管理的国土计划法，明年5月正式上路进程是争议不断。有地方政府也未向内政部提交国土公领分区图，其中南投县政府表示，市议会要求暂时卖报送，嘛接到未少民众陈情，像县内7成原住民保留地，防卫设施国土保育地区第一类，部落族群是真烦恼，造成原乡部落无法新建及更新公共设施，长期将造成原乡地区的公共设施的一个缺乏。会在立法院内政委员会进行国土计划法修正草案第一届初步审查会期，邀请地方政府北上提出即马推动拄到的问题。针对立委提案修法要来延后上路，未少县市拢表示尊重立法院审议，但嘛承认土地分区的使用办法无讲清楚，互民众是真有疑虑。简单讲，没有人愿意划入国土保育地区，还有另外就是农业发展地区的划设疑义，这一部分可能也是很多土地所有权人最有意见的部分。尤其农渔特农区民众有忧心的原因就是我的国土分区的功能分区的使用办法还没出来，有时候分区给你划定了，怎么用不知道，因为执法还在修。那这个部分的农渔农业争议会出来。虽然绿色的中央部会，包括内政部、农业部、原民会，拢强调如期上路有正面的助益，不过未少地方政府拢表示接受到真侪民众陈情，还有质疑。有的地方建议中央应该先完善国土计划法相关执法的制定，嘛民众确保家己的土地使用的权益受到保障，再来推动较好。记者林俊平做台北报道。在地消息，南投中寮有7户是对顶礼拜空热风台停了到搭，拢也无电通用。台电查落才发现，讲是电线去风头整去，大约是有1000公尺已经无去。台电是已经报警察，目前是先去救临时的线路，互民众有电通用。平常的物件拢害了，想要看电视也无办法。南投中寮乡清水村有居民，为顶礼拜四抗瑞风台停了后就停电，到今1礼拜拢也未复电，过着关系的生活。无奈向地方民策社团求救，打电话予台电才知影电线去拆到头去。摆时嘛是10点几就无电去啊。讲风台要来，人就断电，就无电到搭啦。害了咩？再等，
你带去倒啊，无你若等咧遮会臭啊。偌细阿某差不多80岁，厝内4台同堂，少年人甲囡仔日时拢伫咧外地上班上课，确定造成生活真无方便。台电表示，当地是我9份2线的偏远山区，大多是过境远拢做用电。经过调查，山区电线向头大约3位，长度大约总共1000公尺左右。统计了有7位民体用电受到影响。7号早起，台电已经请工班前拢了解。那经过我们派员到现场查勘，失窃的地点总共有3处。线路长度大约1000米哦，那影响的户数总共有7户，都为果园喷雾用电。台电强调，第一时间已经向警方来报案，而且向当地回收业者宣导，唔通收来路不明的电线，否则会先前往当地搭设临时的线路，7号就会当先供电，解决民众用电的问题。后续会来做线路复原的工作。记者南投报道。花莲市有一丛100年老青仔树，本身就已经着白紧烂去，顶礼拜佫撞到狂热风台的强风，全去互扇倒去。这在地民众是真唔甘，硬讲这官府会当救老树。经过这专家评估，是按算用漂浮树的方式来甲救。民众经过花莲市中华路平交道边啊，看到这丛正大丛的老青仔树倒来拢惊一个，因为伊自1909年电波车站设站时阵就已经伫咧遮。这回和狂热风台吹倒，民众真唔甘。是我们花莲市一棵最大、最老的一棵榕树哈，那坐落在这里已经100多年了哈。那我们希望说，透过专业的一些工法能够把这一棵大树留下来。管护甲树仔专家去勘查，发现老青仔树因为有雨棍边，真侪棍拢已经烂去，就用一种叫做漂浮树的方式救，将烂去的棍先提掉，用棍架来换掉，把顶头的气棍存在土下去。根系怎么样说让它从无到有这样子？我们研发的那个导根带，那导根带就是里面就是有那个存着根很喜欢的那个空间，还有那个养分，所以它只要是接触到我们的那个养分之后，它会长的速度会很快。这么伫咧全国漂浮树无够10丛，花莲外边国小就一丛100年的漂浮青仔树，气棍拢已经存在土内面，生甲正勇。官府就咧评估是不是这种方式来救电波的老青仔树。我们会把不必要的部分都先切除掉。断枝可能也会先清掉，那之后，会保留这个部分的主干，那就是用黑网先把它盖起来，然后尽量喷水给它保湿。施工单位讲会先用吊车把树仔换好正，搁再用8组到10组的钢架把树仔换掉的，接过来做土壤的分吹消毒工作，把边缘菌提掉。救援的黄金时期平均差不多3个月，所以救这丛老树仔就要赶紧。记者综合报道。公共电视。根据农粮署的资料，10月中这高丽菜出栽679万丛，种了上过量。恐惊这1月要收成的时阵，继续会阁放盘。产地全拢是大粒青翠的高丽菜，菜农请工人甲大型车辆准备采收，刷落来要继续保证有栽。又毋过根据农粮署有警自信，10月中旬高丽菜出苗量达到679万丛，呈现超前的紫色灯符，也比往3年同期增加15%到10月下旬，也是红色灯符。农粮署有警高丽菜可能因为超前，继续会落。那生长期大概在2-3个月后嘛，那现在我们也是预估，就是说在2-3个月之后，这些种在田里面的这些高丽菜可能有一些盛产的情况。农粮署表示，10月下旬种的有固定每年1月采收，那在1月佫继续种，会拄到春节休期造成高丽菜伤过春。也毋过市警并无强制了，只会当由农民家己决定，这也互高丽菜农真烦恼。就惊种短期作物的农民也得咧种高丽菜，造成每年一季机会产量伤过济。因为我们排程已经要种了，就也没有办法说就超种就不种，因为我们农地也都是承租的不种的话租金一样要缴。农民表示，即马初秋高丽菜产地价每公斤大约30，要毋过明年采收的时继续都会差真济。行政总署也公布10月消费者物价指数年增率1.69%，显示通膨情势降温。要毋过菜价有因为风台淡薄起。会高一点点，但是也是跟前几个在1.7、1.8这样子差不多，不会说突然就往上跳，还没有看到那个迹象。那当然 CPI 整体 CPI 的涨幅可能会稍微扩大多一点点，主要是因为再加上那个天候的影响。
主计总处表示，消费者物价指数比9月降0.13个百分点，若是连续2个月降到2%以下，搁较创3年7个月的上佳纪录。也毋过，食外口的费用甲税厝的钱继续起，显示食外口的人甲税厝的人压力也是真大。记者综合报道。最近这天气是哪来哪凉冷，中南部早暗的温度落差真大，提醒有慢性病也是心血管疾病的民众都要特别注意。另外，这医生是表示，呼吸道的疾病正在流行，这高风险的族群都要赶紧去自我防下。天气反凉，台北拜三透早上气温19.5度，是入秋以来头摆无到20度。气象署估计，拜四透早低温可能会阁略较低一寡。今明2天可能在北部、东北部是会比较凉一点的，中南部日夜温差比较大，早晚也是要注意是偏凉的情形。气象署讲，这几天尤其中南部早暗温差会较大。国健署就提醒，心血管疾病3高患者各有时大，因为身躯调节温度的功能较歹，就要穿发烧，避免温度变化致出高血压、心肌塔等等心血管疾病。是你在外出的时候要穿那个多层次的穿搭。那什么叫多层次的穿搭？比如说你内层呢，你就是用那个保湿，然后吸汗的。那中层呢就是保暖，那如果是外层呢就防风。另外，秋冬也是呼吸道疾病开始流行的时期，疾管署估计到新正进前是流感、新冠肺炎的流行期。台湾感染症医学会根据卫福部的统计指出，去年新冠肺炎死亡人数有8962人，其中65岁以上时代占89%。医学会呼吁时代慢性病等等脆弱族群，赶紧去注意防下。60几岁的人的长者，那另外一个就是身体有很多疾病的这些人啊，原来有肿瘤的人，原来有慢性肺病的人，原来有心血管疾病的人，都是各式各样感染的高风险族群。国健署提醒，若要避免心血管疾病，平常时要保持运动的惯势，困眠嘛要有够，食食嘛莫伤油、伤重咸。时大甲高风险族群也常常出现头晕、心脏扑扑彩，也是技术中风、心肌塔的症状，就要提高警戒，有必要赶紧卡119寻求帮助。记者王永忠台北报道。根据卫福部的统计，咱台湾平均42分钟就有一个患者因为脑中风死亡。尤其是最近这天气温度变化真大，就是上侪人的身体艰苦、中风的时期。所以讲，这观众朋友若是有歪喙、血压变悬的状况，都要赶紧去看医生。 39岁的郑先生伫5年前，互同事发现喙角歪歪，行路袂知，去病院了后，才知影家己有脑中风。中风了后，生活拢是靠老爸、老母、小妹甲看护来照顾。伊讲看护费真叮当，3个月就要50几万。我妈妈说我们总共付给照顾我那个看护的费用，应该是付了50多。 郑先生伫中风了后，经过医生的评估甲建议，接受肉毒拐菌素的治疗。经过3个月治疗甲后续的复健，原本无法度顶当的倒手，已经渐渐恢复。脑中风病友协会表示，这款治疗方式是利用注射来控制经脉放灵，目前只有2成的病友来使用。不过，医生嘛另外要提醒，不是每一个脑中风的患者拢适合用肉毒拐菌素的治疗方式。肢体有些不正常的动作，我们就打这个肉毒杆菌素到 这些比较紧绷的肌肉，让它放松。有时候它只是轻微的紧绷，没有到很严重，其实就不适合使用这个治疗，因为你可能会让它反而没有办法做正常的活动。那太严重的病人也不适合，因为它可能已经产生关节的挛缩。 根据卫福部的统计，脑中风一直是台湾10大死因的第4名，平均每42分钟就有一位脑中风的患者死亡。尤其是最近天气在反冷，是中风的高峰期。医生提醒民众一定要定期来量血压，若是有出现喙歪、行路崎崎的状况，就要随时看医生接受检查甲治疗。记者台选柯敏哲台北报道。 今仔日是立冬，人拢讲立冬保喙空，代表这立冬到位嘛是一年都要结束啊。除了有食补的风俗，嘛是会伫咧这修行过后谢平安，感谢天地。这几天天气渐渐变寒，侪民众出外行伫街仔路拢穿外套长衣。也若拜四，就是24节气的立冬，有民众提早一天，较无人赶紧来买姜母鸭食补。天气变冷啊。
明仔载是立冬的。嘿啊，所以今仔今晚买来食。哦。嘿啊，无明仔载拢一定会客满啊，所以今仔先来买啊。立冬有一句俗语讲“补冬补喙空”，意思就是伫咧立冬即天天气会变寒，民众爱食补补元气。民众分享，当年立冬拢会炖鸡汤来补身体，亲像麻油鸡、油马路、姜母鸭，这些拢是一般民众的选择。过去因为无像咱即摆人哦，营养真哩好，迄拢较无通食，所以咱多数人拢会伫立冬即天吼，咱有讲一个叫做补冬，要互咱的身体吼会当。伫寒天时，较袂去着病呢。立冬补喙空，就是要趁这个机会，食一个好的物件，哦，ਠ一个喙空啊呢。无用一冬身体会较爽，大家除了趁立冬即天食较好的补身体，也有另外一句俗语讲：立冬收成期，鸡鸟较会啼。台语老师表示，年尾若是有好收成，卖好着鸡仔、鸟仔，所以立冬到位，代表一年就要结束。有一寡民众也伫旧历10月15下元进前，透过谢平安祭典来感谢神明规年烫天的保庇。谢平安嘛会当讲是台湾的感恩节。记者张家佳、曾俊佑台北报道。母语参本土文化是有真深的关系。不过，根据台湾师范大学的调查，台湾有70%的民众虽然母语是台语，不过伫咧厝内讲台语的却是无到3成。学者就认为讲，这是咱的教育注重华语造成的，应该对各方面营造母语的环境。民谣哪有可能无土地？土地哪有可能无母语？今年金音奖最佳民谣歌曲奖得奖人农传武装青年，讲到母语参本土文化的连结性，鼓励大家把母语捡回来。实际上，访问民众，侪人会因为沟通方便，唔拿外出讲华语，伫咧厝内也无啥咧讲台语。你伫咧厝内敢会甲你的父母讲台语？有时阵会，有时阵袂，因为大部分还是习惯说中文。其实做阿公阿嬷还会一点点，但是比较少，还是方便就是用国语。台师大文化教育策略研究团队电话调查1000多人发现，有超过70%的民众虽然家庭的母语是台语，却无到3成的民众会伫厝内讲台语。另外，有超过6成的民众认为，伫咧厝内的语言习惯会影响咱对原先族群文化的认捌程度。因为台湾现时的状况是族群真济，加上国语的教育，所带来的影响，所以平常接触的语言都是国语，包括官方的场所啦，公共的正式的场所啦，因为啥物族群拢有。所以呢，咱当然用共同的语言嘛。学者认为，政府通试以影视、音乐、旅游做媒介，推设母语环境。伊嘛指出，虽然即摆学校有本土语言课，但是对学生无解有吸引力。政府若通辅助母语戏剧、音乐创作，佮有本土文化旅游路线开发，用较软性的方式，有机会互更较侪人亲近母语、接受母语。记者林玉凯台北报道。新竹的母语团体专工办活动，带囡仔用台语斗阵做伙做捧。透过活动，除了是互囡仔了解电手实在，嘛当哪做哪佚佗，互囡仔对日常生活开始自然讲台语，自然学台语。捧茶仔呢，就趁是无注意的时阵呢，偷偷钻入去店内底哦。您有看到伊米里堆？趣味的台语故事，囡仔听甲笑嗨嗨。老师佫透过图片来教大家各种无共款的捧台语安怎讲？二块子捧、白心捧、咖喱捧。做这种好食的捧的哦。新竹母语团体拜三举办台语活动，利用佚佗的方式来互囡仔对活动中大家做伙讲台语。教台语放伫咧生活中啊，唔免讲特别爱教，就是用台语咧过生活，安尼足好诶。我感觉真好啊，因为就是会互囡仔感受到讲，原来这台语是会当用伫各个所在，对，就唔单是伫厝里，对，外口嘛会当用。除了有捧的故事会当听，活动佫特别教囡仔利用小捧，家己动手做出好食的捧料理。捧内底有啥好无？你甲我介绍一下。有糖豆，有这个玉子捧。你甲家己做的捧好食无？好食。母语团体指出，来参加活动的大部分拢是幼囡仔，所以透过耍来互囡仔学台语是上自然、上好的方式。因就较袂排斥讲
想要讲台语这件代志有，但因为有当时咱伫厝家囡仔讲台语，伊会讲你莫讲台语，你讲国语就好。啊，毋过你若含伊用耍的方式，用游戏的方式含伊耍，伊就会较愿意接受。透过丰富趣味的活动，除了同齐度过一个欢喜的早起，嘛对佚佗的过程中，大家烧酒来讲台语。记者杜君豪，新竹报道。世界上界大的咖啡生产国巴西，真正是当着70多年来上界严重的苦旱，这火烧山是烧袂煞，超过2成的咖啡豆啊产地拢受到损害，这就预告明年全球咖啡的价销可能会起价。对天顶看落去，大部分的食物拢打冷气。巴西拄着70多年来上严重的苦旱，搁再加上温度悬和森林野火连连发生，特别是亚马逊雨林区域，已经炭烧1个月的野火，和巴西阿拉比卡咖啡豆产地有1/5拢被烧掉。巴西是世界上上大的咖啡生产国，因为气候变迁的问题和咖啡豆的产量严重下滑，可能有供应短缺的问题。明年开始，全世界咖啡拢会起价。Café eu perdi mais ou menos de 8 a 10 mil pés, entendeu? Estava previsto uma colheita aí de 500, 600 sacos, vai colher mais ou menos a metade, quer dizer, a metade queimou. 伫巴西种咖啡豆的农民阿尔梅达，伊的咖啡豆农园是伫正理想海拔悬岛的山坡地。本来伊估计今年咖啡豆会当收120地，也无必要只敢收100地啊！阿尔梅达也是当地公立学校的数学老师，伊计算当地受到野火侵蚀的土地面积。其中5成是大西洋沿海的森林，农地占30%，咖啡园是15%。Aqui nós tivemos 50 propriedades atingidas, tudo pequeno produtor. A minha ainda, mas tem produtor aí que eu estava ajudando a apagar o fogo, falei, não, daqui uns anos isso aqui não tem condição. É pedra, ladeira e tá, a família está lá, está lutando. Nós fomos para frente aí, foram 50 propriedades, nesses quase 600 hectares queimados. 国际咖啡组织资料指出，因为通膨已经到13年来的新高，咖啡的价销也低起。根据国际咖啡组织所公布的8个咖啡综合指标价销市场报告，即马平均每一磅起到2.38块美金，差不多代表76块，比去年同期起码加55%。Tudo isso significa o quê? Uma safra de café que pode vir a ser menor. Como o mercado acaba antecipando esses movimentos, já temos visto a cotação do café arábica em Nova York, robusta na Europa, operando em patamares mais elevados. 另外，组织的粮食甲饮食经济学家讲，除了气候的问题，亚洲的需求增加也是和咖啡豆起价的原因之一。公司新闻沈乐培编辑。下半部的天气变化，咱来看各县市的详细资料。北部地区21度到24度，中部地区23度到29度，南部地区24度到30度，东部地区20度到27度。外岛地区19度到25度。再回来关心未来3天的天气。感谢你收看公视第2台下晡新闻，我是苏眉，咱明仔载下晡3点再相会。一支手机啊，一台相机，对台湾头到